May we proceed with your permission, sir? Thank you very much, sir. میں انسپیکٹر جنرل پولیس خیبر پختونخوا اور خیبر پختونخوا پولیس کی جانب سے تمام معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آج اس موقع پر تشریف لائے. خاص طور پر ڈاکٹر عدنان رفیق ڈائریکٹر USIP اور JSSP ٹیم لیڈ آرگریون مسٹر محمد علی نیکارا صاحب، جن دو صاحب نے اس پروجیکٹ میں ہمارا بھرپور ساتھ دیا، ہماری رہنمائی کی اور آج ہم اسٹیج پہ پہنچے ہیں کہ انسپیکٹر جنرل آج اس کی اناگوریشن کریں گے. سر میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنی گناہ مصروفیات میں سے اس کے لیے وقت نکالا. پھر پولیس کمپلینٹ ریڈریسل سسٹم آج خیبر پختونخوا میں پورا آٹومیٹڈ ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے سر کہ آج ہم ایک پیپر لیس انوائرمنٹ میں ہوں گے اور یہ ریڈریسل سسٹم جو ہے اب اس میں کوئی رپورٹ کاغذ پہ مبنی نہیں ہوگی اور اس کے ریلیٹڈ جو ڈیلیز ہیں وہ تمام ختم ہو جائیں گے. ساتھ ہی سر بہت سارے میڈیمز اویلیبل کر دیے گئے ہیں فار فرسٹ ٹائم ان پاکستان عوام کو، جس کے ذریعے وہ ڈائریکٹ اپنی شکایات آپ تک پہنچا سکتے ہیں اور آپ کے دفتر سے وہ ڈائریکٹلی مانیٹر کی جائیں گی اور ان کے جواب بھی انہیں اسی طرح الیکٹرانکلی دیے جائیں گے. اس میں سر واٹس ایپ، موبائل ایپ، فیس بک، ٹویٹر، پولیس پورٹل، لائیو کالز، ای میلز، SMS، ان پرسن اینڈ بائی پوسٹ، یہ تمام اپلیکیشنس کو فار دا فرسٹ ٹائم ان دا کنٹری یکجا کر دیا گیا ہے ایک ہی میڈیم پر، جہاں سے یہ بھجوائی جائیں گی فیلڈ میں اور ان کے ریڈریسل کو ہر اسٹیج پر مانیٹر کیا جائے گا. اس کے لیے ایک منظم SOP آلریڈی ایشو کر دیا گیا ہے جو فیلڈ میں اس وقت رائج ہے اور کل سے اس پہ آج ہی سے بلکہ آپ کے افتتاح کے بعد اس پہ عمل درآمد شروع ہو جائے گا. سر اس سے ہماری اپنی اکاؤنٹیبلٹی میں بھی کافی بہتری آئے گی کہ ہماری جو پولیس کے متعلق شکایات ہیں وہ بھی ڈائریکٹلی آپ تک پہنچیں گی اور آپ کے دفتر سے مانیٹر کی جائیں گی اور اس پہ جزا اور سزا کا عمل جاری رہے گا. میں اب صرف دعوت دوں گا ڈاکٹر عدنان رفیق صاحب کو کہ وہ اس پروجیکٹ کو انٹروڈیوس کریں. تھینک یو. بہت شکریہ. اور سب سے پہلے تو میں KP پولیس کو مبارکباد دوں گا کہ یہ جو ساری کاوش ہے اور اس میں خصوصی طور پہ IG صاحب ثناء اللہ عباسی صاحب نے جو ذاتی دلچسپی لی ہے، لیڈ کیا ہے اس سارے پروسیس میں آج اس کو لانچ تک اور عوام تک اس کے ثمرات پہنچانے کے لیے، مگر ان کے ساتھ ساتھ جو پشاور پولیس کی ٹیم ہے میں سمجھتا ہوں وہ بھی مبارکباد کی مستحق ہے، جس میں DIG ہیڈ کوارٹر رائے بابر صاحب، DIG انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی ہمایوں تارڑ صاحب، ایڈیشنل IG ہیڈ کوارٹر کاشف عالم صاحب اور ڈائریکٹر IT نوید گل صاحب، ان سب نے اس میں نہایت دلچسپی اور دلجمی سے کام کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے امپلیمنٹنگ پارٹنر ہیں انیکسول انٹرپرائزز، جنہوں نے ٹیکنیکل ساری سپورٹ پرووائڈ کی، اور اس کے ساتھ ساتھ JSSP اور علی نیکوکارا صاحب جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی، اس سارے ماڈرنائزیشن پروسیس کی. اور پھر پولیس عوام ساتھ ساتھ پروگرام کی جو ٹیم ہے، کومل ہمارے ساتھ موجود ہیں، پروگرام مینیجر پولیس عوام ساتھ ساتھ کی، اور خاص طور پہ ریحان خان صاحب جو ٹیکنیکل ایڈوائزر ہیں. تو یہ ساری ٹیم ہے جس کی کوششوں سے IG صاحب کی لیڈرشپ اور نگرانی میں یہ عمل میں آیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو عوام اور پولیس کے درمیان اعتماد سازی ہے، اس میں جہاں پہ پولیس 10 اچھے کام کرتی ہے، وہیں پہ اگر ایک شکایت بھی کسی سٹیزن کو پیدا ہوتی ہے، پولیس بینگ دی فرنٹ لائن سروس، تو اس کا ازالہ کرنا نہایت ضروری تھا. اور آج اس سسٹم کی بدولت نہ صرف ہر سٹیزن اپنی شکایت سینئر پولیس حکام کے سامنے لا سکے گا، بلکہ جو مزید پولیس سروسز ہیں 10 کے لگ بھگ، جن میں کریکٹر سرٹیفکیٹ سے لے کے لاسٹ آئٹم کو رپورٹ کرنے تک، وہ بھی ایکسیسیبل ہوں گی ان تمام ذرائع سے. تو اس پہ مختصر طور پہ جو اس سسٹم کے، اس آٹومیٹڈ سسٹم کے جو فیچرز ہیں اور اس کے جو بینیفٹس ہیں، میں یہ پروگرام مینیجر پولیس عوام صاحب ساتھ کومل کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ مختصر طور پہ حاضرین کے ساتھ شیئر کریں. بہت شکریہ.
बहुत शुक्रिया अदनान, थैंक यू। आप सबकी इंफॉर्मेशन के लिए जो बेसिक फीचर्स अवेलेबल है इस ऐप के अंदर, उनके अंदर सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी जो हमारी पब्लिक है वो किस तरह से एक्सेस कर सकती है इन पुलिस सर्विसेज को। तो आप सोशल मीडिया के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, जिसके अंदर व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर तीनों के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है। इसके अलावा एक मोबाइल ऐप डेवलप की गई है जो कि वेबसाइट पर अवेलेबल है। इसका नाम पब्लिक सर्विस ऐप है। ये ऐप डाउनलोड की जा सकती है और इस ऐप के थ्रू वेरियस कंप्लेंट एड्रेसल मैकेनिज्म जो है इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह से SMS सर्विस जो है वो प्रोवाइड की गई है, टोल फ्री हेल्पलाइन प्रोवाइड की गई है 0800 00 400। और इसके अलावा ऑटोमेटेड ईमेल्स के थ्रू भी आप अपनी कंप्लेंट्स जो है शहरी जो है वो सिटीजन जो है वो पहुंचा सकते हैं पुलिस तक। फिर इस सिस्टम की जो जिद्दत है वो ये है कि पहली दफ़ा पुलिसिंग के अंदर व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक और मोबाइल ऐप जो है उनको इंटीग्रेट किया गया है और उनके थ्रू शहरियों की वेरियस जो कंप्लेंट्स हैं उनको अब जो है वो रजिस्टर किया जाएगा और शहरी एक्सेस करेंगे थ्रू दिस वन स्टॉप सोल्यूशन। अब जब हम बात करते हैं कि वो किस तरह की कंप्लेंट्स हैं जिनके बारे में शहरी इस ऐप या इन सिस्टम्स के थ्रू आ सकते हैं, तो ये तकरीबन 10 से ज़्यादा सर्विसेज हैं जो कि शहरी अवेल कर सकते हैं। इन सर्विसेज के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें जो शामिल हैं वो इंक्लूड करती है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, थेफ्ट, स्नैचिंग, व्हीकल रजिस्ट्रेशन, लॉस्ट आइटम्स, मिसिंग चिल्ड्रन की रिपोर्ट, एक्सटॉर्शन, लीगल एडवाइस। आप अपने ड्राइवर्स लाइसेंस के लिए भी इस ऐप के थ्रू जो है वो रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा इस ऐप के थ्रू एक चीज़ और जो बहुत अहम कदम जो लिया गया है वो ये है कि हेल्पलाइन के थ्रू आप हमारे माइनॉरिटी ग्रुप्स, इसके अलावा ख़वातीन और बच्चे जेंडर बेस्ड वायलेंस हेल्पलाइन के थ्रू रब्ता कर सकते हैं पुलिस के साथ और उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं असिस्टेंस के लिए। एक अहम फीचर जो इस सिस्टम का, इस ऑटोमेशन का सामने आया है वो ये है कि इसके थ्रू ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जो है वो इंश्योर की जाएगी। IG ऑफिस, RTOs एंड DPOs के ऑफिस के पास एक मॉनिटरिंग ऐप होगी जिसके थ्रू वो मॉनिटर कर सकते हैं, जिसके थ्रू वो पूरा सिस्टम मॉनिटर कर सकते हैं। वो ये देख सकते हैं कि इस वक्त कंप्लेंट किस ऑफिसर के पास है, वो किस तरह से रिजॉल्व की जा सकती है। दूसरे एंड के ऊपर हर स्टेप ऑफ द कंप्लेंट एड्रेसर के ऊपर पब्लिक के पास एक्सेस होगा। पब्लिक को एक ऑटोमेटेड मैसेज जाएगा जो उन्हें बताएगा कि इस वक्त उनकी कंप्लेंट का अजाला जो है जो किया जा रहा है वो किस जगह पर है और अगला स्टेप क्या होगा। ये डिजिटाइज और पेपरलेस सिस्टम है जिसकी वजह से जो पहले कागजी डिलेज आते थे या पहले काम में एक देरी होती थी, अब वो नहीं होगी और काम मज़ीद एफिशिएंसी से किया जा सकेगा। इसके अलावा लाइव सेंट्रलाइज रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग यूनिट जो है वो भी इंश्योर करेगा कि सिटीजन्स की जो कंप्लेंट्स हैं वो टाइमली एड्रेस की जा सके और उनके अंदर कोई भी डिले जो है वो किसी भी स्टेप के अंदर ना आए। इसी सिस्टम की वजह से अकाउंटेबिलिटी ऑफ पुलिस ऑफिशियल्स जो है वो बढ़ेगी। जब अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, मॉनिटरिंग बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली तमाम सर्विसेज का मेयार जो है वो ऊपर जाएगा। सिटीजन्स के पास जब SMS जाएंगे तो उसके बाद सिटीजन्स थ्रू आउट द प्रोसेस अपना फीडबैक जो है वो पुलिस को प्रोवाइड कर सकते हैं। उस फीडबैक को पुलिस जब आहिस्ता आहिस्ता अपने सिस्टम्स के अंदर इनकॉर्पोरेट करेगी तो उससे पुलिस सर्विसेज बेहतर होंगी और पुलिस और कम्युनिटी के माबैन जो ट्रस्ट है और जो एक अच्छा कम्युनिटी रिलेशनशिप है वो इम्प्रूव होगा। सो दिस इज़ द फर्स्ट एवर मोबाइल ऐप सोल्यूशन जो KP पुलिस ने इस वक्त लॉन्च किया है फॉर इट्स सिटीजन्स। इस सिस्टम से ना सिर्फ सिटीजन्स को फ़ायदा होगा बल्कि पुलिस को भी अपने सिस्टम्स को रेगुलेट करने में और मज़ीद अकाउंटेबल बनाने में और ट्रांसपेरेंट बनाने में मदद मिलेगी। थैंक यू। बस यही ना। ये वीडियो भाई ये पहला मोहल्ला देखा है जहाँ पर पुलिस और अवाम में इतनी दोस्ती हो, वरना क्या? वरना अवाम पुलिस के नाम से भागती है। जब पुलिस अवाम का साथ दे तो इस रिश्ते का असल रंग नजर आ जाता है जो इस मोहल्ले को खास बनाता है। क्या बात करते हो भाई, आजकल की इस दुनिया में कैसी सहूलत।
ऐप की सहूलत। मैं समझी नहीं। मैं समझाता हूँ। वो बुजुर्ग जो छोटे बच्चे को बॉल वापस नहीं कर रही, इनका नाम है अम्मा कुलसूम। अब इनकी उम्र में कौन ऐप इस्तेमाल करता है? अच्छा मजाक कर लेती हैं आप। पिछले रोज ये वॉक पे गई थी और रास्ता भूल गई थी। आजकल ये बड़ा हो रहा है और रोज आए दिन मैं फेसबुक पे ऐसी पोस्टें देखती रहती हूँ। यही बात एक अच्छे इंसान ने इनकी तस्वीर खींच ली और फेसबुक पे डाल दी और पुलिस को भी टैग कर दिया और तो और व्हाट्सएप पर मैसेज भी किया। लेकिन फेसबुक और व्हाट्सएप पे पुलिस जवाब कहाँ देती है? अपने पुलिस को इतना हल्का मत लें। कुछ ही लम्हे बाद अम्मा कुलसूम अपने घर में खावा पी रही थी। ये बड़े खान साहब, इनका बेटा तैयारी पकड़ रहा था दुबई जाने के लिए। खुशी में बनाना भूल गए कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अब थाने के चक्कर काटें कैसे? सब कुछ समेटा जो था। बड़े खान साहब ने ऐप के बारे में बताया। छोटे खान साहब ने ऐप पे दरखास्त भरी और कुछ ही लम्हे बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट को पिक करने के लिए तारीख भी मौसूल हुई। और अब छोटे खान साहब दुबई में बैठ के संग तरह खा रहे होंगे। वाह भाई, पिछले दिनों मेरा भी सामान चोरी हुआ है, तो क्या इस ऐप के थ्रू मैं कंप्लेंट जमा करवा सकती हूँ? खैबर पुख्तनख्वा पुलिस अवाम की सहूलत के लिए पब्लिक ऐप मुतारिफ करवा रही है, जिसके तहत आप कोई हुई अशिया, करेक्टर सर्टिफिकेट, किराएदार की मालूमात, CNIC की तस्दीक, बदताखोरी की शिकायत रिपोर्ट, तलाश गुमशुदा, कानूनी मशवरा और गाड़ी की तस्दीक करवा सकते हैं। और तो और पाकिस्तान में पहली मरतबा व्हाट्सएप, ट्विटर और फेसबुक के जरिए भी खैबर पुख्तनख्वा पुलिस तक रसाई हासिल की जा सकती है। मर्दों के साथ साथ अब तो खास तौर पे खवातीन भी घर बैठे इस ऐप के जरिए अपनी शिकायत खैबर पुख्तनख्वा पुलिस तक पहुँचा सकती है। अगर किसी पुलिस नुमाइंदे से आपको शिकायत हो तो वो भी इसी ऐप के थ्रू रजिस्टर की जा सकती है। तो अभी ऐप को डाउनलोड करें और इस सहूलत का भरपूर फायदा उठाएं। साहब से वो अपने ख्याल अपने पार्टनर से USIP वालों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये एप्लीकेशन तैयार की है और जो मेहनत से ये एप्लीकेशन तैयार की है। और हमारी अपील है आवाम से कि इस एप्लीकेशन का भरपूर फ़ायदा उठाएं। ये सारा जो निज़ाम है जो हमने तख्लीक किया है उसका सिर्फ एक ही मकसद है। वो मकसद यही है कि आवाम को जो राइट्स हैं उनकी फराहम किया जाए पूरे फुली रियलाइजेशन के लिए। अगर कोई कंप्लेंट है तो वो दर्ज करवाएं। और ये बहुत बड़ा, इससे पुलिस अकाउंटेबल होगी आवाम के सामने। कानून के तहत भी हम आवाम के सामने अकाउंटेबल हैं और इंशाल्लाह इससे फ़ायदा होगा। वैसे मैनुअली तो हम ये सारा कुछ पहले कर रहे थे। यहाँ पे कंट्रोल रूम बना हुआ है, ये सारी चीज़ें थी, लेकिन इस ऑटोमेशन से बड़ा फ़ायदा होगा कि कंप्लेंट ट्रेस होगी और उसके बाद पता चलेगा कि कितने दिनों में टाइम लिमिट होगी, पता चलेगा कि इसका क्या फ़ैसला हुआ, क्या फ़ैसला नहीं हुआ। तो मॉनिटरिंग के निज़ाम का भी पता चलेगा कि मॉनिटरिंग कंप्लेंट्स हो रही है कि नहीं हो रही। लेकिन आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि इसका इम्पैक्ट एनालिसिस भी एक हर महीने के बाद ज़रूर करें कि इस एप्लीकेशन का क्या फ़ायदा हुआ, कितना लोगों को रिलीफ मिला, कितना नहीं मिला, कितना हमने उनको जवाब दिया, कितना नहीं दिया। तो एटलीस्ट हमें अपर जो कमांड बैठी हुई है उसको पता ज़रूर चले कि इस एप्लीकेशन का या इस इनोवेशन का क्या फ़ायदा हुआ, यूटिलिटी क्या हुई और आवाम को कितना फ़ायदा हुआ। आखिर में अगेन मैं वैसे सारों का शुक्रगुजार हूँ और आवाम से अपील करता हूँ कि हम आपके सामने जवाब देंगे और आप बिल्कुल जो भी कंप्लेंट्स हैं जो रिलेटेड हैं वी विल ट्राई टू गिव जस्टिस टू द पीपल। और इंशाल्लाह आपके ताउन से ही जस्टिस का जो सेक्टर है, जस्टिस का जो निज़ाम है वो कामयाब होगा। ये वैसे ही डिजिटलाइजेशन ऑफ जो गवर्नेंस है आजकल निज़ाम इस पे चल रहा है, पेपरलेस एडमिनिस्ट्रेशन पे चल रहा है, कंप्यूटराइजेशन पे चल रहा है। तो इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। और हमें मतलब वैसे तो मैनुअली मैं रोज़ाना सुनता रहता हूँ यहाँ पे व्हाट्सएप पर वीडियो चलती रहती हैं
کوئی میسیجز آتے رہتے ہیں. ہر آدمی تقریباً جس کا کام جائز ہوتا ہے ناجائز ہوتا ہے یا جو بھی کمپلین ہوتی ہے وہ ٹیکسٹ کر دیتا ہے. ایون آئی جی کو بھی دوسروں کو بھی کرتا ہوگا ضرور. تو میڈیا ریولیوشن کی وجہ سے بڑے فائدے ہوئے ہیں بہت ہی, اور پولیس زیادہ اکاؤنٹیبل بنی ہے. ویسے میں لوگوں کو کانفیڈنس دلانے کے لیے یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ بہت سی کمپلینٹس ہمیں ریسیو ہوتی ہیں. کچھ لیجٹمیٹ ہوتی ہیں, کچھ لیجٹمیٹ ہوتی ہیں, کچھ جو کاگنیزبل ہوتی ہیں, کچھ نان کاگنیزبل ہوتی ہیں. ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں. آپ کو اگر میں فگرس ڈیٹا بتاؤں تو میرے خیال میں پچھلے 3-4 مہینوں میں کوئی 34,000 کے قریب کمپلینٹس درج ہوئی ہیں, جس میں کچھ پولیس سے ریلیٹڈ تھی, کچھ پولیس سے ریلیٹڈ نہیں تھی, سول نیچر کی تھی, کچھ دوسرے محکموں کے سلسلے میں تھی. تو جو ہمارے محکمے کے سلسلے میں ہوتی ہیں اس کو تو ہم انٹرٹین بھی کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ انصاف دلا سکیں لوگوں کو. تو ڈیجیٹلائزیشن سے ہمیں اور فائدہ ملے گا کہ نیچے افسران کی بھی اکاؤنٹیبلٹی میں فائدہ ہوگا. اور اسی نظام کی وجہ سے ہم نے کوئی تقریباً 1,000 کے قریب لوگ ڈسمس بھی کیے ہیں پچھلے سال. اور سزائیں تو اور زیادہ بھی ہیں, کیونکہ یہ میں صرف ڈسمسل کی سزائیں بتا رہا ہوں. اچھے کاموں کا انعام دیا جاتا ہے, برے کاموں کی سزا دی جاتی ہے. تو یہی کسی آرگنائزیشن کا یا کسی نظام ایسے اس پہ کرتا ہے, ڈپینڈنٹلی اس بات پہ ہوتا ہے کہ جزا اور سزا دی جائے. سو یہی آخر میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں, پارٹنرس کا اور ڈی آئی جی کا, انکوائریز کمپلین کا, کہ آپ نے اس میں سارے یہ اپلیکیشن ڈیولپ کی. اور میں یہ بھی آپ لوگوں سے توقع کروں گا کہ یہ جو نظام وضع کیا ہے اس کا لوگوں کو فائدہ ضرور پہنچے. صرف یہ فوٹو سیشن نہ ہو, یہ صرف میڈیا کا بھی شکر گزار ہوں کیونکہ میڈیا کی وجہ سے لوگوں کو پتہ چلے گا اور کہ یہ پولیس نے ایک انوویشن کی ہے اور اس کا بھرپور استعمال کیا جائے, بھرپور اس کا فائدہ لیا جائے. اور اس کے بعد ہی ہمیں اس کے ٹچ اسٹون پر ٹیسٹ کیا جائے کہ ہم کہاں تک کامیاب ہوئے, کہاں تک ناکام ہوئے. یہ ابھی وقت ہی بتائے گا انشاءاللہ. میں تو یہی ہوپ کرتا ہوں, ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ کامیابی کی طرف جا رہے ہیں اور لوگوں کو انصاف ان کے دہلیز پر پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. بڑی مہربانی, تھینک یو ویری مچ. میں درخواست کروں گا کہ آپ سے یہ کلک کر کے تو اس نظام کا باضابطہ طور پر تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ. اس کے ساتھ ہی ہماری تقریب کا اختتام ہوتا ہے. ہم سے گزارش ہے کہ چاہے کہ میڈیا حضرات کانفرنس میں بیٹھے ہوئے چار بجے ٹھیک ہے.